आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तुहाडा मेज़बान उमर बरलास सीरतुन नबी दे प्रोग्राम रसूल पाक दीयां गल्लां लैके हाज़र होया और नाज़रीन ये गल्लां उस रसूल पाक दीयां जिहड़े सारे रसूलों तो अफजल ते सारे रसूलों तो आला ये उन्हां दीयां गल्लां असीं इस प्रोग्राम च करने हैं। और नाज़रीन मैं पढ़ रही थी बल्कि तुसी भी किताब पढ़ी होनी माइकल हार्ट की जिहड़ी 100 अजीम इंसानों उत्ते लिखी सी और बड़ा फख्र महसूस हो रहा सी कि सारे अजीम इंसानों तो जिहड़ा उन्हें नंबर 1 ते लिखिया सी वो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि असी उन्हां दीयां गल्लां इत्थे करने इस प्रोग्राम च और ये भी फख्र है। और फिर तुसी भी सारी चीज़ां पढ़िया कि ये ना सिर्फ उन्हां दा फख्र ये उम्मत दा भी बड़ा फख्र है कि जब असीं उम्मतां दीयां गल्लां करने हैं तो सारी उम्मतां विचों जिहड़ी सब तो बेहतरीन उम्मत है वो साडी उम्मत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत है। और इस प्रोग्राम दे विच असीं सारियां गल्लां जिहड़ियां रसूल पाक दे इरशादात फरमूदात हदायत जिहड़ी साडे वास्ते और साडे वास्ते असीं अजीम उम्मत किवें बन सकने हैं और किवें रह सकने हैं ये सारी गल्लां बातां असीं करने। और प्रोग्राम दे नाज़रीन 2 हिस्से हुंदे ने। पहले हिस्से विच असीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी दे विच मुख्तलिफ जिहड़े वाक़यात आंदे ने और उन्हां दी जिंदगी किवें किवें अगे मरहले उन्हां दे गुजरे वो सारियां असीं गल्लां बातां करने। और अज दा जिहड़ा उनवान है जिहड़ा पहले हिस्से दा वो हैगा कि जिहड़े आपने मुशरिकीन दे खिलाफ जिहड़े गज़वात होए जिहड़े उन्हां नाल मामलात होए वो सारियां सारियां असीं कोशिश करांगे जिहड़े खास दे जिहड़े पहले चंद साल ने उन्हां विच असीं तज़किरा करांगे ये पहले सेक्शन च। और दूसरे हिस्से दे विच जिहड़ा असीं तज़किरा करांगे वो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक खैर खाही दा भी पैगाम है और उस खैर खाही दे विच आपने अमन किवें माशरे च लिआंदा क्योंकि अमन बड़ा जरूरी है। और आम तौर पर जिहड़ा साडे मुसलमानां नाल एक चीज़ अटैच कर दित्ती जांदी है कि शायद असीं उन्ने पुर अमन नहीं दे। इस प्रोग्राम से इस हिस्से असीं ये गलबात करांगे कि जिहड़ा अमन है असल विच वो इस्लाम ने ही उस माशरे च लैके आए सी और अज भी इस्लाम इसे गल दा दरस दिंदा है कि अमन जिहड़ा वो माशरे विच सब तो अव्वलीन तरजीह है। और तुसीं जानदे हो साडे इस प्रोग्राम दे रूहे रवां जनाब मोहतरम शेख मोहम्मद इदरीस मदनी साहब साडे नाल हुंदे ने और उन्हां दा मुतालिया भी है माशाअल्लाह जबरदस्त है इस्लामी तारीख के हवाले नाल और सीरत नबी के हवाले नाल। उन्होंने सब तो पहले तो खुश आमदीद कहने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। की हाल तबीयत ठीक है? बहुत बढ़िया तुसीं सुनाओ? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। लो जी असीं बड़ी तरतीब दे नाल जा रहे हैं और बिल्कुल असीं कित्थों चले पैदाइश तो चले और हौली हौली मक्का मदीना और मदीना चो आके फिर जिहड़ा उस मकाम ते असीं पहुंच गए जिथों गज़वात शुरू हुए। अच्छा उत्थे मैनूं एक गल ये दसो कि इस पहले गज़वे तो जिहड़ा पहला काम होया सी मुशरिकीन मक्का ने जिहड़े एक कह लो मुनाफिकीन रईसुल मुनाफिकीन असीं चलो कह दिंदे आ जिहड़े अब्दुल्ला बिन अबी सन इन्हां नूं एक खत लिखिया सी। वो दसो कि खत विच जिहड़े मंदरजात सन वो की सन और खत दा इंतखाब इन्हां नूं क्यों लिखिया सी वो की चक्कर है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। उमर बरलास साहब पहली गल तो यह वे कि असी पहला बड़ी तसल्ली नाल ते तफसील नाल दस के आए हैं पिछले प्रोग्रामां च जी जी कि डे 1 तो ही मुसलमानों के नाल मक्के वाला कीता की सी ठीक सवाए जुल्म ज्यादती दे अलावा मक्के वालों की तरफों कोई खैर खाई का पैगाम तो नजर आउंदा ही नहीं। ठीक जाते रसूल ते भी उन्हें हमला किया दावत रसूल ते हमला किया बेशक असहाबे रसूल दे उत्ते हमला किया और कमजोर लोगों की मार पिटाई भी की बिल्कुल 11 साल 13 साल इन्होंने लोगों ने जबर नूं बर्दाश्त किया। ठीक है ये इस्लाम दे अमन पसंद होने की निशानी है कि 13 साल अख भी नहीं चुकी। बेशक बेशक उस तो बाद ये मुसलमान उथों मक्का मुकरमा छड़ के ते मदीना मुनव्वरा आए ने जी। पहले मुसलमानों काफिरां नूं मक्के वालियां नूं इन्हां दी दावत हजम नहीं सी हो रही। ठीक है फिर उन्हां ज़ालिमां नूं इन्हां दी हिजरत भी हजम नहीं हुई यानी वो इस बात ते भी परेशान ते परेशान सन कि साडे कोल बच के क्यों निकल गए ने। इस तरह दूजी परेशानी उन्होंने ये सी कि इन्हां नूं अगे जाके पनाहगाह बड़ी महफूज क्यों मिल गई है। हाँ
ਇਹ ਬਸ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਮੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਮਦੀਨਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਅੰਗੇਜ਼ੀਆਂ, ਫਿਤਨਾ ਅੰਗੇਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਟੀਆ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬਈ ਬਿਨ ਸਲੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਹਿਜਰਤ ਔਰ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੰਤਖਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੰਤਖਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਤਖਤ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਫਿਤਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਭਰਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਭਗੌੜੇ ਬੇਦੀਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਧਮਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਧਮਕੀ ਨਾਮੇਜ਼ ਖਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਇਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬਈ ਬਿਨ ਸਲੂਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਮਦੀਨੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਫਿਰ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਮਰਦ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬਈ ਬਿਨ ਸਲੂਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸਹੀ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਤਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਬੜੀ ਹਕੀਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਰਈਸੁਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਲੁਬੇ ਲੁਬਾਬ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬੀ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਕਤਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਬਾਬ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਸਨ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਵਰਜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੀ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਹੀ ਵੀ ਆਈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸਬਾਬ ਕੀ ਸਨ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਅਸਬਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਬਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਰ ਨਾਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਨੂਬ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਨਾਪੀਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 100-110 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਜਨੂਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਖੂਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਹਦਾਏ ਬਦਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਅਲਾ ਕੁੱਲੇ ਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਅਸਬਾਬ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਬਾਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਬਬ ਤੇ ਇਹ ਕਿ 13 ਸਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ। ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਸਾਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਸਿਤਮ ਵੀ ਸਬਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਮਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 3, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਪਿੱਛਾ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਤਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕਦਮ बढ़ाया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਮੱਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮਵੇਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਠੀਕ। ਇੱਕ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਉਮਈਆ ਬਿਨ ਖਲਫ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਬਨ ਉਮਈਆ ਬਿਨ ਖਲਫ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੋਈ ਜਰਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਰਾ ਤਵਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਠੀਕ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲੱਭ ਗਿਆ ਅਬੂ ਜਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਬਨ ਉਮਈਆ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ। ਅਬੂ ਸਫਵਾਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਦ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਵਾਫ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਬਨ ਖਲਫ ਦਾ ਅਗਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਪਸ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਤਵਾਫ ਰੋਕ ਕੇ ਵੇਖ ਜਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰਾ ਡਟ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਲਬ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਬਾਬ ਨੇ। ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਚੂੰਕਿ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਏ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਵਤ ਔਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਯਕਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ। ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੀ ਬੱਦੂ ਸ਼ੱਦੂ ਕਬਾਇਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਤਹਿਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਰਾਇਆ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਦੇ ਮੱਕਾ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਰੱਖੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜਹਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਲ ਬੜਾ ਲੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਫਲਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਖਬਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਚ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਮੱਕੇ ਖਬਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਉਧਰੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਹੀ। ਇਧਰੋਂ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਹਾਬ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਕੀਤਾ। ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਹਾਲ ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਬੂ ਜਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਖੈਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੱਕੇ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਗ ਬਗੋਲਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਹਬੇ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਤਜਾਰਤੀ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪੁਸਤਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਟਕਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨੱਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਬਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਲਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਰਾਕਾ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਜੋਸ਼ਮ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਬੂ ਜਹਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰਾਕਾ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਜ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਬਲੀਸ ਜਿਹੜਾ ਲਈ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰਾਕਾ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਜਹਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਸਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਵਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਫਹੂਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਹ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੱਕਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਆਪ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲੋ ਸਬਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਬੂ ਜਹਲ ਐਸਾ, ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ 300-350 ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਕਬਾਇਲ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ। ਅੱਲਾਹ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਬੂ ਜਹਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਢੀਠ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਊਂਠ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੱਚਾਂਗੇ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਦਾਗ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 300 ਸਹਾਬਾ ਸਨ, 313 ਬਾਅਦ ਰਵਾਇਤਾਂ 314 ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਅਨਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਨਸਾਰੀਆਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੂਦ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ। ਮਹਾਜਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੂਦ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ। ਲੰਬਾ ਵਾਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ हिकमत अमली तको अनसारियों को ਵੱਖਰਾ मशवरा लिया, इतमाद च लिया। ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਬਿਰਹੁਮ ਫਿਲ ਅਮਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ व तआला ने इस ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਤਹ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਯੌਮ ਫੁਰਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਬੀਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 17-14 ਬੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 70 ਬੰਦੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਰਦੇ ਨੇ ਔਰ 70 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਾਲ व ਸਬਾਬ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਯੌਮ ਫੁਰਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਰਸ ਨਤਾਇਜ ਔਰ ਸਮਰਾਤ ਸਾਬਿਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਪਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕੁਰੈਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਬੜੀ। ਗਜ਼ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਵਾ ਉਹੁਦ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਸੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਬੂ ਜਹਲ ਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ, ਇਹ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਮਗੇਜ਼ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠਹਿਰਿਆ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੱਕਾ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਦਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਦੇ ਦਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਧਰੋਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਹਾਬ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਫਾਈ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਅਸਹਾਬ ਰਸੂਲ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ ਦਿਫਾਈ ਜੰਗ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਉਹਦ ਵੱਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਉਹਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਤਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਜੋ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਤਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦर्रा ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੰਗ ਫਤਹ ਚ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਹਾਰ ਚ ਬਦਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਫਰ ਦੌੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦर्रा ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਤਹ ਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਮਫਤੂਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਤਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨਾਕਾਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਤਹ ਗਾਲਿਬ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਕਾਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹੁਕਮ ਉਦੂਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇੰਦਾ ਇਹਤਿਆਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ हिकमत अमली मजबूत रहेगी। बिल्कुल ठीक है। और यकीनन इस अगे मतलब चलने गज़वा खंदक भी हुई, वो तो खैर बड़े मतलब सारे को टाइम नहीं गया, लेकिन उन्हें भी फिर आखिर ते शिकस्त इंज ही हुई सी उन्होंने कि आंधी आ गई, तूफान आ गया, वो सारा फिर उन्होंने वापस जाना ही पिया। और अच्छा सुलह हुदैबिया तक मतलब अगर आ जाइए, सुलह हुदैबिया जी सी ये दसो कि इसबाब की सन, क्योंकि आप तो सारे उमरा करन कि पुराना इलाका जिहड़ा सी अपना याद आ रहा सी ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਕੀਤਾ? अल्लाह पाक ने सूरा अल फतह के अंदर एक आयत नाज़िल की थी, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिलहक़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन। जी, अल्लाह के रसूल नूं रब ने ख्वाब च दिखाया कि आप ते सहाबा इकट्ठे होके मक्का मुकरमा मस्जिद हराम में दाखिल हो रहे हैं। ठीक हो गया। इस ख्वाब के पेश नज़र अल्लाह ताला ने अपने अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम नूं मतलब खुशखबरी दी थी। 1400 सहाबा ठीक है माइयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु मक्का मुकरमा का रुख किया। ठीक, आप गैर मुसल्ला सन क्योंकि जंग का कोई इरादा नहीं सी। ठीक, 1400 सहाबा जो सुलह हुदैबिया ये भी एक अगेन उत्थे खूह है। ठीक हो गया। खूह का नाम सी हुदैबिया, हुदैबिया के नाम नाल मारूफ सी। जो इत्थे पहुंचे तो मक्के वालियां नूं खबर मिल गई कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों नाल आ रहे हैं, तो ये तो उन्हां वास्ते फिर नक कटन का मुकाम है। ठीक हो गया। उन्होंने जनाबे वाला अपने 2 आदमी भेजे, ठीक, सफीर के तौर पर। उन्होंने आके हजरत रसूलुल्लाह ने आख्या कि इस साल तुसी मक्का मुकरमा च नहीं जा सकते और उमरा नहीं कर सकते। उधरों हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक ने आज सफीर भेजा सी ताकि उन्होंने दस्या जाए भी असीं आना है। ठीक है। उधरों उन्होंने हजरत उस्मान ने आख्या भी तुसी उमरा नहीं कर सकते, तुसां करना तो कर लो। ठीक है। रसूलुल्लाह नहीं आके कर सकते उमरा। ठीक, अल्लाह के सहाबी रसूल ने फरमाया आख्या कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरा नहीं कर सकते तो मैं उस्मान भी कला उमरा नहीं करांगा। उधरों ये खबर चली गई कि हजरत उमर उस्मान को कत्ल कर दिता गया। जो रसूलुल्लाह ने खबर मिली फिर बैत लई सर, अल्लाह के रसूल ने बैत रिजवान लई 1400 सहाबा ने उत्थे बैत की, उन्हें बैत रिजवान का नाम दिता गया। और एक लंबा वाकया उसकी तरफ असीं नहीं जाते। बैत रिजवान हुई मरन मरान ते
ਉਧਰੋਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਰਨ ਮਰਾਨ ਤੇ ਬਹਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਮੁਸੱਲਾ ਸਨ, ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੁਲ੍ਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਫਾਆਤ ਸਨ ਜਾਂ ਮੰਦਰਜਾਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਦਾ, ਠੀਕ। ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਕਬਾਇਲ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਮੰਦਰਜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਾਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਚੂੰਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜੀ, ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਹਾਂ।